Okay. Class 7, Chapter 8, Wind, Storms and Cyclones. Orissa was hit by a cyclone with wind speed of 200 km per hour on 18 October 1999. The cyclone smashed 45,000 houses, making 7 lakh people homeless. On 29th October the same year, a second cyclone with the wind speed of 260 km per hour hit Orissa again. মানে একটা ঝটকা দিল আবার उससे ज़्यादा बड़ा झटका. প্রথম স্পিড ছিল 200 কিলোমিটার, এটা হচ্ছে 260 কিলোমিটার, তাই না? সো এটা ছিল প্রথমটা ছিল 1999, তারপরে আবার সেম ইয়ার। প্রথমটা ছিল কবে? অক্টোবরে ছিল, তারপরে আবার অক্টোবরে, মানে 18 অক্টোবর তারপর 29 অক্টোবর, মানে অলমোস্ট after 10 days. It was accompanied by water waves about 9 meter high. জলের ঢেউ, পানি का लहर 9 मीटर মানে হচ্ছে 9 3 27 ফুট, মোটামুটি অ্যাপ্রক্সিমেটলি তিন তলা বিল্ডিং যা দেখছিস আমার বিল্ডিংটা, এত উঁচু ঢেউ, इतना ऊंचा ऊंचा लहर। Thousands of people lost their lives, property worth crores of rupees were destroyed. হ্যাঁ, ঘর বাড়ি গাড়ি কোটি কোটি টাকা নষ্ট হয়েছিল। The cyclone affected agriculture, transport, communication and electricity supply. সব কিছু পুরো তহস নহস করে দিয়েছিল। রাস্তা, ঘর, বাড়ি, কমিউনিকেশন মানে হচ্ছে টাওয়ার্স এন্ড অল, ইলেকট্রিক সাপ্লাই পোলস, এগুলো সব। But what are cyclones? How are they formed? Why are they so destructive? In this chapter we shall seek answers to some of these questions. We begin with some activities involving air. These activities will clarify some basic features concerning a cyclone. The cyclone এটাকে আমরা পড়ার জন্য কিছু অ্যাক্টিভিটি আমরা দেখছি, যেটাতে কিছু কিছু আমরা জিনিস বুঝতে পারবো। Now before we begin, remember that the moving air is called the wing. এটা আমরা ছোট ক্লাসে পড়ি, moving air is known as wind, যেটা আমরা বাতাস বলি, হাওয়া বলতে। टॉपिक 8.1, एयर एक्सार्ट्स प्रेशर, মানে হাওয়া का भी प्रेशर होता है, दबाव মানে চাপ যেটা বলি বাংলায় আমরা, তার থাকে। Activity 8.1, whenever an activity involves heating, be very careful. It is advised that such activities দরকার নেই, কি আছে, you need to boil water in the following activity, মানে সাবধানে ফোটাবে, নিজে ফুটে যেও না। Take a tin can with a lid, একটা টিনের ক্যান, সব থেকে ভালো হয় যেটা কোল্ড ড্রিঙ্কের ক্যানগুলো পাওয়া যায়, খুব ভালো হবে। fill it approximately half with water, অর্ধেক জল ভরে। heat the can on a candle flame till the water boils, মোমবাতি জ্বালিয়ে গরম করো যতক্ষণ না ফুটতে লাগছে। blow out the candle immediately put the lid tightly on the can. Be careful in handling the hot can. Put the can carefully in a shallow metallic vessel or a wash basin. Pour fresh water over the can. What happens to the shape of the can? You can see the next page. তাহলে একটা ক্যানকে আমরা জল গরম করলাম, গরম করে ফোটালাম, যেই ফুটতে লাগছে বন্ধ করে দিয়ে, মানে ক্যান্ডেলটা নিভিয়ে ওর উপরে ঠান্ডা জল ঢাললাম। ঠান্ডা জল ঢালি কি অবস্থা হচ্ছে, ইউ ক্যান সি দেবড়ে যাচ্ছে, দুমড়ে যাচ্ছে, তাই না, বেঁকে যাচ্ছে এজগুলো। কেন হচ্ছে সেটা আমরা একটু দেখে নিই। আমরা, তুই তো জানিস, হাত তুলছিলিস মনে হয় না, চুল কাটছিলিস। দেখো, ক্যান ইউ গেস ওয়াই দ্য শেপ অফ দ্য ক্যান গেটস ডিস্টর্টেড? কেন এই শেপটা এরকম বেঁকে যায়, ডিস্টর্ট হয়ে যাচ্ছে? ইফ ইউ ক্যানট গেট আ টিন ক্যান, টেক আ সফট প্লাস্টিক বটল। এমনি যে আমাদের কোল্ড ড্রিঙ্ক ফোল্ড ড্রিঙ্ক বটলগুলো থাকে, সেটা ওখানে ফোটাতে হবে না, মোটামুটি একটু গরম জল, মোটামুটি নর্মাল থেকে একটু বেশি গরম জল ভরলেই হবে, দিয়ে ওয়াশ বেসিনে গিয়ে ট্যাপটা চালিয়ে দেবে, দেখবে বেন্ড হয়ে যাচ্ছে। না, রাখনা নেই, গরম পানি ভর के आप लेके चले। খুব বয়লিং রাখলে কিন্তু এমনিতেই হিটে গলে যাবে, কিন্তু মোটামুটি একটু গরম রাখলেও হবে। Now fill it with hot water, empty the bottle and immediately cap it tightly. Place the bottle under running water. Running water माने बेसिन टेसिने चलता हुआ पानी के नीचे रखो। Recall now some of your experiences. When you fly a kite, does the wind coming from your back help? বলছে ঘুড়ি ওড়ানোর সময় হাওয়া হেল্প করে, তো ইয়েস, হাওয়া ছাড়া তো ঘুড়ি উড়াতেই পারবো না আমরা।
Do you find it difficult to ride a bicycle against the direction of the wind? যদি আমাদের উল্টো দিকে হাওয়া দিচ্ছে সাইকেল চালাতে তো অসুবিধা হবে তাই না, প্রেসার বেশি লাগবে। You know that we have to fill air into the bicycle tube to keep it tight. সাইকেলে হাওয়া ভরতে হবে যাতে টাইট থাকে এবং প্যাডেলটা ভালো করে মারবো। মানে হাওয়া কম থাকলে প্যাডেল মানে আমাদের প্রেসারটা বেশি লাগে তাই না, ফ্রিকশনটা বেশি বেড়ে যায়। Also you know that a bicycle tube overfilled with air may burst. অনেক সময় আমিও দেখেছি বেশি হাওয়া ভরলে কিন্তু টিউব ফেটে যায়। Now what is the air doing inside the tube? তার মানে ফেটে গেল কেন, তার মানে প্রেসারটা বেশি হয়ে গেছে, প্রেসারটা ধরতে পারে না, হোল্ড করতে পারে নাই, সো ইট বাস্ট। সিম্পল আরো বলছি, বেলুন বেশি হাওয়া ভরলেই তো ফেটে যাবে তাই না। তার মানে কি বেলুনটা ফাটলো কেন, বিকজ ডিউ টু দ্য প্রেসার অফ দ্য এয়ার। এয়ারটা কোথায় প্রেসার দিল, অন দ্য সারফেস অফ দ্য বেলুন, ভিতর থেকে ইনসাইড, যেটা থেকে বেশি হয়ে গেল বেলুন ফেটে গেল। নাও all these experiences show that the air exerts pressure. তো এই যে আমরা কটা এক্সাম্পল ডিসকাস করলাম, কি বুঝলাম যে এয়ার প্রেসার দেয়, চাপ দেয়। It is due to this pressure that the leaves of trees, banners or flags flutter when the wind is blowing. তো হাওয়া প্রেসার জন্যই তাই না, যখন ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ আমাদের হোয়েস্টিং হয়, লহরাতা হয়, তারপরে গাছের পাতা নড়ে। You can list some more experiences which show that the air has pressure. আরো অনেকগুলো আমরা এক্সাম্পল পেয়ে যাব। আমরা কাপড় শুকাতে দিই, এত হাওয়া দেয় পুরো কাপড়গুলো উড়ে উড়ে যায় তাই না। Let us now try to explain why the can or the bottle gets distorted. খুব ভালো করে দেখবে, as water is poured over the can, some steam in the can condenses into water, reducing the amount of air inside. তা খুব ভালো করে বুঝবে, ক্যানটা ভিতরে গরম জল ছিল, তার মানে ভিতরে কিছু ভেপারও ছিল, স্টিম যেটা বলি, ভাপ, গরম হাওয়া মানে স্টিম বলি আমরা। হ্যাঁ, তো যখন আমরা ঠান্ডা জল বাইরে থেকে দিচ্ছি, তা ভেতরে কিছু স্টিমটা কনডেন্স হয়ে যাচ্ছে ঠান্ডা জলের জন্য। তার মানে, আর আমরা জানি ওয়ার্ম এয়ার ইজ লাইটার, গরম হাওয়া হালকা থাকে সেটা ছড়িয়ে যায়, তাই তো ফেল যাতা হয়। আর যখনই ঠান্ডা হবে ওটা কনডেন্স হয়ে যায়, ঠান্ডা তো জড়ো হয়ে যায়, কনডেন্স হয়ে কিন্তু জড়ে ভাপটা যখনই ঠান্ডা হবে কুল হবে তো ওয়াটার ড্রপলেট মানে এইটুকু হয়ে গেল, ছোট ছোট জলে ফোটা হবে। সো সাম অফ দ্য এয়ার কনডেন্সেস ইনসাইড দ্য ক্যান, ভিতরে। এবার যখন ভাপ ছিল তখন ভাপটা তো চারিদিকে চাড়িয়ে ছিল ক্যানের ভিতরে, চারিদিকে প্রেসার দিচ্ছিল। আর যখনই আমরা জল ঢাললাম ভাপটা কমে গেল, আর ভেতরে প্রেসারটা কিন্তু কমে গেল, ক্যানের ভিতরে প্রেসারটা, এয়ার প্রেসারটা কমে গেল। যে প্রেসারটা গরম হাওয়াটা দিয়েছিল সেটা ঠান্ডা হয়ে গেল, দিয়ে ওটা কনডেন্স হয়ে গেল, মানে কাছে চলে এলো, তা প্রেসারটা কমে গেল, তার ফলেই ওটা পিচকে গেল। দ্য প্রেসার অফ এয়ার ইনসাইড দ্য ক্যান ডিক্রিজেস দ্যান দ্য প্রেসার এক্সার্টেড বাই দ্য এয়ার ফ্রম আউটসাইড। ভেতরেও প্রেসার ছিল, আর বাইরে থেকে তো সবসময় অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার একটা থাকছেই, তা ভেতরটা ঠান্ডা জল ঢালার জন্য কমে যাচ্ছে, বাইরে প্রেসারটা তো থাকছে সেমই, তার জন্যই as a result the can gets compressed, পিচকে যায়। This activity again confirms that air exerts pressure. Next 8.2, high speed winds are accompanied by reduced air pressure. বলছে জোর যখন হাওয়া চলে তখন কিন্তু এয়ার প্রেসারটা কিন্তু তার সাথে সাথে কম, জোর হাওয়া কিন্তু এয়ার প্রেসারটা অনেক জায়গায় কম থাকে। এটা ভালো করে বুঝে নেবো আমরা। শুনতে কিরকম লাগছে, জোর হাওয়া মানে তো জোর প্রেসার, কিন্তু সব জায়গায় থাকে না, এটা আমরা দেখে নেব। না অ্যাক্টিভিটি 8.2, এটা ইউ ক্যান ট্রাই ইট এট হোম অলসো, हाँ पढ़ाने के बाद। हाँ, now crumble a small piece of paper into a small size ball size. একটা কাগজটাকে এরকম করে গুটিয়ে ছোট একটা বলের মতন করতে বলছে, দিয়ে বোতলে সামনে মুখের দিকে রাখতে বলছে। now you try to, ওই যে কাগজের টুকরোটা আছে ওটাকে জোর হাওয়া দিয়ে ওটাকে ভেতরে ঠেলতে চেষ্টা করবে প্রথমে, ঠিক আছে? দেখবে জোর হাওয়া মারলে কিন্তু চট করে যাবে না, কিন্তু আস্তে আস্তে করে হাওয়া দিলে কিন্তু যাবে। আস্তে যখন জোর হাওয়া দিচ্ছে আমরা কি করছি, বোতলটা তো বোতলের ভিতরে এটা আবার ব্যাকে আসছে, রিটার্ন ব্যাক করছে, যেতে দিচ্ছে না। কিন্তু আস্তে আস্তে দিলে একটু একটু করে চলে যাবে, ঠিক তখন ওই
ব্যাকে যে প্রেশারটা সেটা কিন্তু অতটা হবে না। ঠিক আছে, আর একটা দেখো 8.3 দিয়েছে, আমি পুরোটা পড়লাম না, যেটা মেন বলে দিলাম। দুটো বেলুন ঝোলাবে, ঠিক আছে, বেলুন জায়গায় দুটো পেপার নিতে পারো, দুটো কাগজ এরকম করে আমি রাখি, দেখি এখানে দুটো ইকুয়াল ইকুয়াল পাচ্ছি না আমি, এটা দুটো পেলাম, ঠিক আছে, সোজা করি। যখনই আমরা জোরে হাওয়া দেবো তো একটু কাছে চলে আসবে, কিন্তু আস্তে আস্তে হাওয়া দিলে কিন্তু অতটা কাছে আসবে না, হয়তো একটু আসতে পারে, কিন্তু যত জোর দেবে তত কাছে আসবে, কেন যত জোর দেবে তত ওই জায়গাটায়, ওই এরিয়াতে প্রেসারটা কমে যাচ্ছে, যে জায়গায় আমরা জোর হাওয়াটা দিচ্ছি। অ্যাক্টিভিটি 8.4, ক্যান ইউ ব্লো অ্যান্ড লিফট, এটাও কিছু বাঁশি টাসি পাওয়া যায় দেখি মেলা টেলাতে। হোল্ড আ স্ট্রিপ অফ পেপার 20 সেন্টিমিটার লং অ্যান্ড 3 সেন্টিমিটার ওয়াইড, 20 সেন্টিমিটার লং অ্যান্ড 3 সেন্টিমিটার, এটা কত সেন্টিমিটার, এটা 6 হয়ে যাচ্ছে, ডবল, এটা 8, ছোট, যাই হোক এটা দেখতে পারবো। ইউ ক্যান সি দ্য পিকচার অলসো। নাও ব্লো দ্য পেপার, হাওয়া দিতে বলছে, দেখি, ঠিক আছে, হাওয়া দেবে। নাও পহেলি থিংস দ্যাট দ্য স্ট্রিপ উইল বি লিফটেড আপ, তা পহেলি কি ভাবছে কি স্ট্রিপটা উপর দিকে চলে যাবে। বুঝো থিংস দ্যাট দ্য স্ট্রিপ উইল বেন্ড ডাউন, আর বুঝো ভাবছে যে স্ট্রিপটা নিচের দিকে যাবে। এবার কি হচ্ছে দেখো, ইউ ক্যান সি দ্য সেকেন্ড পিকচার, উপর দিকেও যাচ্ছে নিচের দিকেও যাচ্ছে, আমি যে দেখাচ্ছি, তাই তো, উপর নিচে দুদিকে যাচ্ছে। না হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক উইল হ্যাপেন টু দ্য পেপার, আমি একটু নিচের দিকে যাচ্ছি, একদম লাস্ট প্যারাগ্রাফ, when we blow into the mouth of the bottle, এটা বটলটা দেখছে, বটল এক্সাম্পলটা, the air near the mouth has higher speed, যে আমরা যখন ফু দিচ্ছি ঢাকন সামনের দিকটা কিন্তু জোরে স্পিড থাকছে, যত এগিয়ে যাবে স্পিডটা কমে যাবে, this decreases the pressure there, তো ওইখানটা স্পিড বেশি বলে, আর আমরা কি দেখছি, এই যে এক্সাম্পল বোঝালাম, যেখানে স্পিড বেশি সেখানে প্রেশারটা কম। The air pressure inside the bottle is higher than the mouth, আর ভিতরের দিকে যে হাওয়াটা আছে তার প্রেশারটা বেশি আছে সামনে থেকে, কারণ বেশি জোরটা কিন্তু হাওয়াটা স্পিডটা সামনে থাকছে, তাহলে ভেতরে লো প্রেশার, পিছন দিকে ভেতর দিকে হাই প্রেশার। দ্য এয়ার ইনসাইড দ্য বটল পুশেস দ্য বল আউট, তো ভিতরে প্রেশারটা বেশির জন্য ও বলটাকে বা পেপারের যে গোলটাকে বাইরের দিকে ঠেলছে, আর ভেতরে যেতে পারছে না। ইন অ্যাক্টিভিটি 8.3, you saw that when you blew between the balloons, বেলুনের মাঝখানে যখন হাওয়া দেবে, they move towards each other, যেটা আমি পেপার নিয়ে দেখালাম, যখন মাঝখানে হাওয়া দিচ্ছি তাহলে ভেতর ওই মাঝখানে জায়গাটা প্রেশারটা কমে যাচ্ছে, সেই জন্য বেলুন দুটো কাছে চলে আসছে। Now this could happen if the pressure of air between the balloons were somehow reduced, কখন হবে, যদি ভেতরে মাঝখানে প্রেশারটা কমে যায়। The pressure outside the balloons would then push them towards the each other, ভেতরটা মাঝখানে প্রেশারটা কমে গেল, বাইরের দিকে প্রেশারটা সেমই আছে, তো কমে গেল মানে পিছন থেকে ঠেলে দিল ওরা। In activity 8.4, you saw when you blew over the paper strip, এই কাগজেরটা বলছে, it went upwards. Again this could happen if blowing over the paper reduce the air pressure above the strip, তাহলে এটা কি দেখলাম আমরা, বেশি কিন্তু এটা দেখো পেপারটা কিন্তু নিচের দিকে আছে, তাই তো, কিন্তু মেন ফু দিলে কোথায় যাচ্ছে, উপর দিকে যাচ্ছে, তাই তো। We see that the increased wind speed is indeed accompanied by a reduced air pressure, তা আমরা কি দেখলাম এতগুলো থেকে, যেখানে যেখানে হাওয়া স্পিডটা বেশি থাকবে সেখানে সেখানে কিন্তু এয়ার প্রেশারটা কম থাকবে। Can you imagine what would happen if high speed winds blew over the roofs of buildings? জোর হাওয়া যদি ছাদের উপর দিকে যায় তাহলে কি হতে পারে। If the roofs were weak, যদি ছাদগুলো কমজোর হয়, if you have any such winds, যেমনি ঝড়ে কি হয় ছাদগুলো উড়ে যায় না, কেন হয়, উপর থেকে হাওয়া দিচ্ছে, উপরে জোর হাওয়া মানে উপরে প্রেশারটা কমে গেল, আর ঘরের ভিতরে প্রেশারটা বেশি, তাহলে ভেতর থেকে ঠেলবে ছাদটাকে, দিয়ে উড়িয়ে দেবে, বুঝতে পারলি তো। উপর থেকে জোর হাওয়া দিচ্ছে মানে উপরে প্রেশারটা কমে গেল, কিন্তু ঘরের ভিতরে প্রেশারটা সেমই আছে, হাই প্রেশার, তার ভিতরে ঘরের ভিতরে হাই প্রেশারটা ইট উইল পুশ দ্য রুফ আপ, টিনের চাল বা খড়ের চাল দিকে, যেগুলো কমজোর ছাদগুলো হয়।
এগুলো অনেক ব্যাপার আছে, বন্ধ থাকলে হ্যাঁ একটা আছে, ভ্যাকিউম তৈরি হবে অনেকটা, প্রেশারটা পাবে না, এগুলো অনেকগুলো সাইন্টিফিক রিজন আছে, নর্মাল কেসের কথা বলা হচ্ছে। Let us try to understand how winds are produced, how they bring rain and how they can be destructive sometimes. কি করে হাওয়া তৈরি হয়, কি করে ক্ষতি হয়, কি করে বৃষ্টি হয়। Now you already know that when air moves it is called wind. Air moves from the region, এটা মার্ক করে রাখবে, the region where the air pressure is high to the region where the pressure is low. The air কোথা থেকে কোথায় মুভ করে, হাই প্রেশার থেকে লো প্রেশার। সিম্পল জায়গা, যে সিম্পল একটা লজিক হচ্ছে যেরকম জল, জল উঁচু জায়গা থেকে নিচু জায়গায় ফ্লো করবে, নিচু থেকে উপর নয়, তখন মোটর লাগাতে হবে না হলে, তাই তো। সিমিলারলি এয়ার অলসো ফ্লোস ফ্রম হাই প্রেশার টু লো প্রেশার, যেখানে প্রেশার কম সেই দিকে কিন্তু হাওয়াটা বেশি যাবে। দ্য গ্রেটার দ্য ডিফারেন্স ইন প্রেশার দ্য ফাস্টার দ্য এয়ার মুভস। তা এই যে দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সটা, যেরকম জলের ক্ষেত্রে যত বেশি উঁচু হবে তত বেশি স্পিড হবে জলের, তত ফোর্স হবে, প্রেশার হবে। সিমিলারলি হাওয়াটাই হচ্ছে, যত লো প্রেশার হবে এক জায়গায় আর যত হাই হবে তত হাই থেকে লো কিন্তু তখন উইন্ড স্পিডটা বাড়বে বেশি। এই যে মানে নিম্ন চাপ মানে লো প্রেশার, নিম্ন মানে লো, চাপ মানে প্রেশার। লো দেখবে নিম্নচাপ বলে না তখন জলঝড় হয়, ওই লো প্রেশার মানেই হচ্ছে সেই দিকে তখন আমাদের ওই ঝড় হয়, জল হয় বেশি, তখন মেঘগুলো চলে আসে। ওকে, সেখানে একটু পড়ি আমরা, কি পড়ছিলাম আমরা, এয়ার এক্সপ্যানশন হিটিং, তাই তো। এটা আমরা কিছুক্ষণ আগে ডিসকাস করছিলাম যে গরম হাওয়া এক্সপ্যান্ড ছড়িয়ে যায়। বলছে টেক আ বয়েলিং টিউব, ইউ ক্যান সি দ্য পিকচার, দেখতে পাচ্ছি নিচে ফিগার 8.6, বয়েলিং টিউব নেওয়া হয়েছে আর উপরে বেলুন লাগানো হয়েছে। এটা এই যে তিনটে বিকার নেওয়া হয়েছে, হ্যাঁ, balloon tied over the neck of the boiling tube. Next, সেকেন্ডটা হচ্ছে boiling tube immersed in hot water, আর boiling tube immersed in ice cold water. So 3 beakers are there. ফার্স্টটা কি বলছে, balloon tied over the neck of the boiling tube. মানে তিনটে টিউবে বালুন লাগানো আছে, আর আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমে নর্মাল জল আছে, হ্যাঁ, সেকেন্ডটাতে কি আছে, হট ওয়াটার আছে, আর থার্ডটাতে কি আছে, কোল্ড ওয়াটার। তা আমরা দেখছি যে হট ওয়াটারের বালুনটা আছে ওটা একটা একটু মানে ফুলে নাই, কেন অতটা প্রেশার নেই, কিন্তু স্ট্রেট দাঁড়িয়ে আছে। বাকি তাহলে হট ওয়াটার মানে কি, এয়ারটা ভিতরে তো গরম হয়ে যাচ্ছে, এয়ারটা এক্সপ্যান্ড করছে, তার জন্য বেলুনটা একটু হালকা ফুলেছে, হালকা। আর কোল্ড ওয়াটার তো ঠান্ডা, যে টিউবের ভেতরে যে গরম যে হাওয়াটা থাকবে সেটা তো ঠান্ডা জলের থেকে তো ওটা গরম থাকবে, তাহলে কি করছে, যে ঠান্ডা জলের যে কন্ডেন্স করে নিচ্ছে, এয়ারটাকে আরো ঠান্ডা করে দিচ্ছে, তার জন্য যেরকম বোতলটা পিচকে গেছিল, এটাও কন্ডেন্স মানে প্রেশারটা কমে যাওয়ার জন্য পিচক যা রা, বেলুনটা পিচকে যাচ্ছে। আর ফার্স্টটা তো নর্মাল আছে বলে কোনো এফেক্ট নাই, ঠান্ডা জলে বেলুনটা পিচকে যাচ্ছে, গরম জলটা ফুলছে। এটা আমি আর এগুলো পড়ছি না, যেটা আমি বলে দিলাম সেটা এখানেই লেখা আছে, তাও অতটাও লেখা নেই। আর একটা অ্যাক্টিভিটি 8.6 দেওয়া আছে, দেখো খুব ভালো সিম্পল। এটাতে আমাদের দিওয়ালিতে দেখবি হট কি সেই কাগজে বেলুন না পেপার বলে বলে না, পেপার বেলুন না কি বলে ওটাকে, এটা বলে যাই হোক, দেখবি ওড়াই, আগুন লাগিয়ে দেখবি ওড়াই, হ্যাঁ, ওটা একটা এক্সাম্পল। কিন্তু কেন ওটাতে কি হচ্ছে, গরম হাওয়াটা ভিতরে ভরে যাচ্ছে, অ্যান্ড হট এয়ার ইজ লাইটার দেন নর্মাল এয়ার, সেজন্য উড়ে যায়। হট এয়ার বেলুন भी होता है, यस राइट, ঠিক। তো এখানে যে অ্যাক্টিভিটি দেখতে পাচ্ছি কি, দুটো একদম সমান ওজন, কিন্তু যেটাতে গরম হাওয়া দিচ্ছে ওটা উপর দিকে উঠছে, হেভি হয়ে যাচ্ছে, মানে হেভি কেন, ওটা লাইট হয়ে যাচ্ছে, হালকা হয়ে যাচ্ছে, আর দিকটা ভারী বলে নিচে চলে আসছে। তাই এই পাশেরটা জাস্ট পড়ছি, যে ব্ল্যাক লেখা আছে ওই প্যারাগ্রাফটা ইম্পর্টেন্ট। Also it is important to remember that on heating the air expands and occupies more space. गरम हवा छड़िए जाए, फैल जाता है, ज़्यादा जगह घेरता है, बेशी जगह घेरे। When the same thing occupies more space, it becomes lighter. আর যখন একই জিনিস বেশি জায়গা ঘিরবে হালকা হয়ে যায়। ছোট্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি, রুই, তুলো, তাই তো, তুলো তো দেখবে অনেক, 1 কেজি তুলো মানে অনেকটা, কিন্তু তাই তো, দেখে মনে হবে 1 কেজি, কিন্তু মনে হচ্ছে বেশি, কিন্তু হালকা, তাই তো। The warm air is therefore lighter than the cold air.
গরম হাওয়া ঠান্ডা হাওয়ার থেকে হালকা। দ্যাট ইজ দ্য রিজন দ্যাট দ্য স্মোক গোজ আপ, ধোঁয়াটা উপর দিকে যায়, কেন ধোঁয়া তো গরম। In nature, there are several situations when warm air rises at a place, the air pressure at that place is lower. যেখান থেকে কিন্তু গরম হাওয়া উঠবে সেই জায়গায় কিন্তু প্রেশারটা কমে যাবে, কেন হাওয়াটা তো উপর দিকে উঠে গেল, ঠিক আছে, তার মানে হাওয়াটা চলে গেল মানে ওখানে প্রেশারটা কমে গেল। হাওয়াটা যখন, কিন্তু এটা নয় যে হাওয়াটা একদম গায়েব, হাওয়াটা চলে গেল তার মানে লো প্রেশার, তার জায়গায় ঠান্ডা হাওয়া চলে এলো। আর এই প্রসেস থেকে কিন্তু ল্যান্ড ব্রিজ, সি ব্রিজ হয়। The cold air from the surrounding air rushes into fill its space. তা গরম হাওয়া চলে গেল উপর দিকে, রাইজ করলো, ঠান্ডা হাওয়া আশেপাশে থেকে ওই জায়গায় চলে আসে হুট করে একদম। This sets up convection in air as you learned in chapter 4. Convection মানে একটা সাইকেল তৈরি হয় হাওয়া মুভমেন্টে, আর ওটা থেকে উইন্ড বা স্টর্ম এগুলো তৈরি হয়, যত কম বেশি হবে। বাকি টিল হেয়ার অনলি।